नमस्कार। आजिर एही गभीर आलोचनाकू स्वागत। आजी आमे चेष्टा करिबा माने बुझिबाकू भारतीय संविधानर मूलदुआर क्योंठी पड़िथिला, विशेष करी ब्रिटिश शासन बेले क्यों मुख्य आईनगुड़िक आम देशर प्रशासनिक और राजनैतिक भविष्यतकू गढ़िथिला। आमर लक्ष्य हेउची सेई लंबा इतिहासरू मुख्य माइलखुंटगुड़िकू टिके बाछिकी देखिबा। तेबे प्रश्नटा आसुची केमिति गोटे व्यवसायिक कंपनी माने ईस्ट इंडिया कंपनी हठात भारतर शासक पाल्टी गला और ब्रिटिश सरकार काहींकी ता कामरे एथे हस्तक्षेप कले। एकदम सठिक प्रश्नरू आरंभ कले आपण। देखंतु ईस्ट इंडिया कंपनी तो 1600 मसीहारे रानी एलिजाबेथ प्रथमंक ठारू चार्टर नहीं आसीथिला केवल व्यवसाय करिबाको। हाँ, व्यवसाय पाई। किंतु धीरे धीरे अविशेषारी 1765 रे जेतेबळे सेमाने बंगाला बिहार और ओडिशार दीवानी पाइले माने राजस्व आदाय अधिकार। हाँ, राजस्व आदाय और दीवानी मामलार विचार अधिकार सेठू सेमाने गोटे शासक शक्ति हे गले। किंतु असुविधा हैला कंपनीर कर्मचारी माने भीषण दुर्नीति कले और कंपनी निजे भी आर्थिक संकट रे पड़िला। एमती परिस्थिति रे ब्रिटिश सरकारंको हस्तक्षेप करिबाकू पड़िला। अच्छा, तेबे प्रथम बड़ पदक्षेप थिला सेही 1773 रो रेगुलेटिंग एक्ट। यार मुख्य उद्देश्य कौन थिला सेतेबेले? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 एटा प्रकृତରେ प्रथम प्रमुख पदक्षेप थिला। एहार माने दुईटा मुख्य उद्देश्य थिला। गोटे हेला कंपनीर काम को टिके नियंत्रण करिबा और द्वितीय रे भारत रे गोटे केंद्रीय प्रशासनर मूलदुआ पकेबा। ओहो, एई आईन प्रथम थर पई मानिला जे कंपनी आउ खाली बेपारी नुहे एक राजनीतिक शक्ति भी। एथिरे क्यों व्यवस्था सब करागला जहा गुरुत्वपूर्ण थिला आम पई जानिबाकू? देखंतु सबुटु गुरुत्वपूर्ण थिला बंगलार गवर्नरंकु गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल कर दिया गला। वॉरेन हेस्टिंग्स थिले प्रथम। अच्छा, और बॉम्बे और मद्रास रो जो गवर्नर माने थिले से माने तांको अधीन को आसिले। माने एइठु केंद्रीकरण आरंभ हैला। हाँ, केंद्रीकरण। आउ गोटे बड़ कथा, कोलकाता रे सुप्रीम कोर्ट बसिला 1774 रे। आउ कंपनी कर्मचारी माने जो निजर व्यवसाय करुथिले बा लांच नेउथिले से सब ऊपर कटकणा लागिला। माने कंपनी पई एक प्रकार चेतावनी। एकदम, जे व्यवसायरू शासक हेले भी लंडन रो नजर अछि आउ नियंत्रण कराजिबो। किंतु सुनिबाकू मिले ए आईनर भी किछि समस्या रहीगला जहाकू परे सुधारिबाकू पड़िला। हाँ, किछि त्रुटि थिला, विशेष करी गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्टर क्षेत्राधिकार को नहीं माने कहार केते पावर सेथिरे किछि अस्पष्टता रही जाइथिला। ओहो, ताकू ठीक करिबा पई आसिला अमेंडिंग एक्ट 1781। एहाकू एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कुहंती। एटा कौन कला ना सरकारी काम पई गवर्नर जनरल और कंपनी कर्मचारी को सुप्रीम कोर्टर क्षेत्र बाहरे रखिला। राजस्व मामला भी कोर्ट देखिबोनी बोली कहिला। अच्छा, तले 1773 रो त्रुटि सुधरिला। एहा परे सरकारंकर नियंत्रण आउरी बढ़िला की? निश्चय। परवर्ती बड़ पदक्षेप हेउची पिट्स इंडिया एक्ट 1784। एइटा बहुत चतुर व्यवस्था थिला प्रकृतरे। केमती? एहा कंपनीर काम को पूरा दी भाग करदेला, वाणिज्यिक काम और राजनैतिक काम। व्यापार पई सेई पुराना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहिले, किंतु राजनैतिक और प्रशासनिक काम माने सेना राजस्व ए सब देखिबाकू लंडन रे गोटे नुआ बड़ बॉडी बसिला, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ओहो, माने दुईटा बॉडी नियंत्रण कले, द्वैध शासन। एकदम द्वैध शासन। एही आईन दुईटा कारणरू खूब गुरुत्वपूर्ण। प्रथम कथा हैला एहा स्पष्ट करिदेला जे भारत रे कंपनी अधीन रे जहा भी अंचल अछि से सबु प्रकृतरे ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया, माने भारत रे थिबा ब्रिटिश संपत्ति। हाँ, और द्वितीय रे ब्रिटिश सरकारंकु कंपनी रे प्रशासन उपरे पाखापाखि संपूर्ण नियंत्रण मिलिगला। बुझिले। एहा परि तो आसिला चार्टर एक्ट गुड़िकर समय। एगुड़िक तो मुख्यतः कंपनीर व्यापार अधिकार को बढ़ाउथिला, किंतु किछि नुआ कथा भी आणुथिला ना, जेमती 1813 रो चार्टर एक्ट। सेथिरे कोन खास थिला? चार्टर एक्ट 1813 दुईटा बड़ कारण पई मने रखा जाए। प्रथमतः एहा भारत रे कंपनीर जो व्यवसाय एकाधिकार थिला ताकू प्राय शेष करिदेला। प्राय शेष? हाँ, माने केवल चा व्यवसाय आउ चीन सहित व्यवसाय को छाड़ी देले बाकी सबु क्षेत्र रे एकाधिकार गला। अर्थात भारत बजार एबे अन्य ब्रिटिश व्यापारी पई भी खुली गला। आउ द्वितीय कारण?
ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଏହା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭାରତୀୟଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସରକାରୀ ଭାବେ କିଛି ଟଙ୍କା ବରାଦ କଲା ବର୍ଷକୁ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମିଶନାରୀମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ଆସି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେଲା। ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ 1833 ଆକ୍ଟ, ଏହାକୁ ତ କୁହନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣର ଏକଦମ ଶେଷ ପାହାଚ। ଏକଦମ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1833 ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତରେ କେନ୍ଦ୍ରୀକରଣକୁ ପୁରା ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଲା। ଏବେ ବଙ୍ଗଳାର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ସମଗ୍ର ଭାରତ ପାଇଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କମ୍ପାନୀର ବାଣିଜ୍ୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରାପୂରି ବନ୍ଦ। ଏବେ କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଗୋଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ସଂସ୍ଥା ଯିଏ ବ୍ରିଟିଶ ମୁକୁଟ ପାଇଁ ଭାରତରେ ଶାସନ ଚଳାଉଛି। ଆଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସରେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିଲାନି। କାହିଁକି? ସେ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ବିରୋଧ କଲେ। ବୁଝିଲି। ଆଉ ଶେଷ ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853, ସେଥିରେ କ'ଣ ନୂଆ ଥିଲା? ଚାର୍ଟର ଆକ୍ଟ 1853 ବି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମ୍ବିଧାନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଷଦ ଥିଲା ତାର ଆଇନ ତିଆରି କାମକୁ ପ୍ରଶାସନିକ କାମରୁ ଅଲଗା କରାଗଲା। ମାନେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆଉ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ କାମ ଅଲଗା? ହଁ, ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଇଣ୍ଡିଆନ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ କାଉନସିଲ ଗଠନ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଗୋଟେ ମିନି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଚ୍ଛା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସେଇ ଯୋଉ ସିଭିଲ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଖୋଲା ପ୍ରତିଯୋଗିତା କଥା ଥିଲା ସେଇଟା ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। 1854ରେ ମେକାଲେ କମିଟି ଗଠନ ହେଲା ଏଇଥିପାଇଁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସିଭିଲ ସର୍ଭିସର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଲା, ଯଦିଓ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂକେତ ବି ମିଳିଲା। କମ୍ପାନୀର ଶାସନ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ତାର କିଛି ସମୟ ସୀମା ଦିଆଗଲାନି। ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ଯେବେ ଚାହିଁବେ ଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କେଉଁଠୁ? ମାଡ୍ରାସ, ବମ୍ବେ, ବଙ୍ଗଳା, ଆଗ୍ରାରୁ। ତେବେ ଏହି ସଂକେତ ହିଁ ସତ ହେଲା। 1857ର ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ପରେ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ତ ଚାଲିଥିଲା ଏମିତି, କିନ୍ତୁ 1857ର ବିଦ୍ରୋହ ସବୁକିଛି ବଦଳେଇ ଦେଲା ନା? ଏକଦମ 1857ର ମହାବିଦ୍ରୋହ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ପୁରା ହଲେଇ ଦେଲା। ଫଳରେ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858। ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଭାରତର ଉତ୍ତମ ଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ। ଉତ୍ତମ ଶାସନ? ହଁ, ଏଇ ଆଇନ କ'ଣ କଲା ନା ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀକୁ ପୂରାପୂରି ଶେଷ କରିଦେଲା ଆଉ ଭାରତର ଶାସନ, ଅଞ୍ଚଳ, ରାଜସ୍ୱ ସବୁ କ୍ଷମତା ସିଧାସଳଖ ବ୍ରିଟିଶ ମହାରାଣୀ ବା କ୍ରାଉନଙ୍କ ହାତକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କ'ଣ ସବୁ ହେଲା? ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ପଦବୀ। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଏବେ କୁହାଗଲେ ଭାଇସରୟ। ସେ ଭାରତରେ ମହାରାଣୀଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରତିନିଧି। ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଭାଇସରୟ। ଆଉ ଲଣ୍ଡନରେ? ଲଣ୍ଡନରେ ସେ ଯୋଉ ପିଟ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟରୁ ଦ୍ୱୈଧ ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆଉ କୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ, ସେଟା ଶେଷ। ତା ବଦଳରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ତିଆରି ହେଲା ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫର ଇଣ୍ଡିଆ। ସେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ? ହଁ, ସେ ବ୍ରିଟିଶ କ୍ୟାବିନେଟର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ 15 ଜଣିଆ କାଉନସିଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବି ଗଠନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିବା ଦରକାର। କ'ଣ? ଏହି ଆଇନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶାସନର ମାଲିକାନା ବଦଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚା ଥିଲା ସେଥିରେ ସେତେବେଳେ କିଛି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚୟ 1857 ପରେ ସେମାନେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କ ସହଯୋଗ ନ ମିଳିଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏହି ସହଯୋଗ ନୀତିରୁ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3ଟି ଆଇନ ଆସିଲା, 1861, 1892 ଆଉ 1909ର କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା, ତେବେ 1861ର କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ ଖାସ୍ ଥିଲା? ଇଣ୍ଡିଆନ କାଉନସିଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1861 2-3ଟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଏହା ଆଇନ ତିଆରି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିବାର ଆରମ୍ଭ କଲା। କେମିତି? ଭାଇସରୟ କିଛି ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ତାଙ୍କ ବିଧାନ ପରିଷଦକୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଯେମିତି 1862ରେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ବନାରସ ରାଜା, ପଟିଆଲା ମହାରାଜା ଆଉ ସର ଦିନକର ରାଓଙ୍କୁ ନେଇଥିଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏହା ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କଲା। ବମ୍ବେ ଆଉ ମଦ୍ରାସକୁ ପୁଣି ଆଇନ ତିଆରି କ୍ଷମତା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଗଲା, ଯାହା 1833ରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଓହୋ, ଫେରେଇଲେ? ହଁ। ତୃତୀୟରେ ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ ଯୋଉ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସିଷ୍ଟମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ
ମାନେ କାଉନସିଲର ପ୍ରତି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବା ଅଧିକ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା, ସେଇଟାକୁ ଆଇନଗତ ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା। ଏହାକୁ ଆଜିର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ଆରମ୍ଭ କହିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଭାଇସରାୟଙ୍କୁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିନା କାଉନସିଲର ସହମତିରେ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ଜାରି କରିବାର କ୍ଷମତା ବି ମିଳିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା, ଏହା କେତେ ପ୍ରକୃତ ଥିଲା? ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଥିଲା ନା ନାହିଁ? ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା। ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରାଜା, ମହାରାଜା, ଜମିନ୍ଦାର ଏଇ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆସୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ପ୍ରାୟତଃ ଖାଲି ପରାମର୍ଶ ଦେବା ଭଳି ଥିଲା। ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷମତା ନଥିଲା। ବୁଝିଲି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ 1892ର କାଉନସିଲ ଆକ୍ଟ, ସେଥିରେ କିଛି ବଢ଼ିଲା ଏହି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ? ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1892 କିଛିଟା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲା। ଏହା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆଉ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଧାନ ପରିଷଦରେ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼େଇଲା। ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଲା। କିଛି ନୂଆ କ୍ଷମତା ମିଳିଲା କି ପରିଷଦକୁ? ହଁ, ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ମିଳିଲା। ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସଦୀୟ କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କିନ୍ତୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, କିଛି ବେସରକାରୀ ଆସନ ପାଇଁ ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯଦିଓ ନିର୍ବାଚନ ଶବ୍ଦଟା ସିଧା ବ୍ୟବହାର ହେଇନଥିଲା। ତାହେଲେ କେମିତି ହେଉଥିଲା? କିଛି ସଂସ୍ଥା ଯେମିତି ଜିଲ୍ଲା ବୋର୍ଡ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଜମିଦାର ସଂଘ, ଏମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନାଁ ସୁପାରିଶ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରାଯାଉଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏହାପରେ ତ ଆସିଲା ସେଇ ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ମର୍ଲେ ମିଣ୍ଟୋ ସଂସ୍କାର, ମାନେ 1909ର ଆଇନ। ଏଥିରେ କ'ଣ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସବୁ ହେଲା? ହଁ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କାଉନସିଲ୍ସ ଆକ୍ଟ 1909, ମର୍ଲେ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମିଣ୍ଟୋ ଥିଲେ ଭାଇସରାୟ। ଏଥିରେ କେତେଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଲା, ବିଧାନ ପରିଷଦଗୁଡ଼ିକର ଆକାର ବହୁତ ବଢ଼ିଗଲା। ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପରିଷଦ 16ରୁ ସିଧା 60 ହେଇଗଲା। ବାଃ! ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେସରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସରକାରୀ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରହିଲା। ଆଲୋଚନା କ୍ଷମତା ବଢ଼ିଲା କି? ହଁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଲା। ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବେ ପରିପୂରକ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିଲେ। ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଭାଇସରୟଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଲା। କିଏ ଥିଲେ ସେ? ସତ୍ୟେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ସିହ୍ନା। ସେ ଆଇନ ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଆଇନର ସବୁଠାରୁ ବିବାଦିତିଆ ଦିଗ ଥିଲା ବୋଧେ ସେହି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ନୁହେଁ କି? ଏକଦମ ଠିକ୍ କହିଲେ। ସବୁଠୁ ବିବାଦିତୀୟ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ, ଏହି ଆଇନ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିଲା। ଏହାର ମାନେ କ'ଣ? ଏହାର ମାନେ ହେଲା, ମୁସଲମାନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ମୁସଲମାନ ଭୋଟର ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇ ବାଛିବେ। ଏଇଟା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାକୁ ଆଇନଗତ ମୋହର ଦେଲା, ଆଉ ଆମ ରାଜନୀତିରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ବିଭାଜନର ରେଖା ଟାଣିଦେଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ଲର୍ଡ ମିଣ୍ଟୋଙ୍କୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନର ଜନକ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପରିଣାମ ତ ବହୁତ ଦୂରଗାମୀ ହେଲା। ନିଶ୍ଚୟ। ଏହି ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ବିଶ୍ୱ ମଞ୍ଜି ବୁଣିଲା, ଯାହା ଶେଷରେ ଦେଶ ବିଭାଜନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲା। ବୁଝିଲି। ତାପରେ ଆସିଲା 1919ର ଆଇନ, ଯାହାକୁ ମଣ୍ଟାଗୁ ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ସଂସ୍କାର କୁହାଯାଏ। ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି ଏହା ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥାଏ। ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଜୋରଦାର ହେଉଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ 1917ରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ସ୍ଥାପନ କରିବା। ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର? ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ବଡ଼ କଥା ଥିଲା। ଏହି ଘୋଷଣାର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ ଆସିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1919। ମଣ୍ଟାଗୁ ଥିଲେ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ଚେମ୍ସଫୋର୍ଡ ଭାଇସରୟ। ଏଇଟା 1921ରେ ଲାଗୁ ହେଲା। ଏଥିରେ କେଉଁ ନୂଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରାଗଲା? ଏଥିରେ ବି କେତେଟା ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା। ପ୍ରଥମତଃ, କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଷୟ ବଣ୍ଟାଗଲା। ମାନେ, କେଉଁ ବିଷୟରେ କିଏ ଆଇନ କରିବ ତାହା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା। ଏଥିଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା ମିଳିଲା। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ପ୍ରଦେଶ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ କରାଗଲା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା ଡାୟର କି ବା ଦ୍ୱୈଧ ଶାସନ। ଡାୟର କି? ପୁଣି ଦ୍ୱୈଧ ଶାସନ? ଏଥର କେମିତି? ଏଥା ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ପ୍ରାଦେଶିକ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଭାଗ କରାଗଲା, ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ। କିଛି କମ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ,
ସେଗୁଡ଼ିକ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ ହେଲା ଆଉ ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା, ଯେଉଁମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଥିଲେ। ଆଉ ସଂରକ୍ଷିତ? ସବୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଯେମିତି ଅର୍ଥ, ପୋଲିସ, ଜଳସେଚନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂରକ୍ଷିତ ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆଉ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପରିଷଦ ହାତରେ। ଆଉ ସେମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ନଥିଲେ। ବାଃ, ଏ ଡାୟାର୍କି ତେବେ କାହିଁକି ଏତେ ବିଫଳ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେଲ୍ ହେଲା। ହେବାର ହିଁ ଥିଲା, କାରଣ ଏହା ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ପୂରାପୂରି। ଭାରତୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଗଲା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତ କ୍ଷମତା ଆଉ ପଇସା ରହିଲା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ହାତରେ। ଠିକ୍। ବିନା କ୍ଷମତାରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ତେଣୁ ଏ ପରୀକ୍ଷଣଟା ବିଫଳ ହେବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ବୁଝିଲି। 1919 ଆଇନରେ ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଥିଲା କି? ହଁ, ଆହୁରି ଥିଲା। ଏହା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 2 ସଦନୀୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଆଣିଲା। ମାନେ ଆଜି ଯେମିତି ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭା ଅଛି, ସେମିତି। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ? ହଁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମତାଧିକାର ବହୁତ ସୀମିତ ଥିଲା। ଖୁବ୍ କମ୍ ଲୋକ, ମାନେ ଯାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ବା ଯିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲା, ସେମାନେ ହିଁ ଭୋଟ ଦେଇପାରୁଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ? ସେଇଟା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ମୁସଲମାନଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଶିଖ, ଭାରତୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଆଙ୍ଗ୍ଲୋ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ୟୁରୋପୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୃଥକ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ଲାଗୁ ହେଲା। ଓହୋ, ମାନେ ବିଭାଜନ ନୀତି ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା। ଏକଦମ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଏକ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ କମିଶନ ଗଠନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା, ଯାହା 1926ରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପିଏସ୍ସି ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଆଉ ଶେଷରେ ଏହି ଆଇନ କହିଲା ଯେ ଏହା ଲାଗୁ ହେବାର 10 ବର୍ଷ ପରେ ଗୋଟେ କମିଶନ ବସିବ, ଯିଏ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ସମୀକ୍ଷା କରିବ। ଓ ସେ କମିଶନ ହିଁ ଥିଲା ସାଇମନ କମିଶନ, ଯାହାକୁ ଭାରତୀୟମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ, ଠିକ୍ ନା? ହଁ, ଠିକ୍ କହିଲେ। କିନ୍ତୁ 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ, ମାନେ 1927ରେ ହିଁ, 2 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସାର୍ ଜନ୍ ସାଇମନଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ 7 ଜଣିଆ କମିଶନ ଗଠନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ। ହଁ, ସେଇଟା ହିଁ ଥିଲା ମୂଳ ସମସ୍ୟା। 7 ଜଣ ଯାକ ସଦସ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ସବୁ ଦଳ ଏହାକୁ ବର୍ଜନ କଲେ। ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଲାଗିଲା। କମିଶନ 1930ରେ ତା ରିପୋର୍ଟ ଦେଲା। ସେଥିରେ ସେମାନେ କହିଲେ, ଡାୟାର୍କି ଉଠେଇ ଦିଅ, ପ୍ରଦେଶରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର କର, ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କର, ଆଉ ସେଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ନିର୍ବାଚନଟାକୁ ଜାରି ରଖ। ଏହାପରେ ତ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ସବୁ ହେଲା। ହଁ, ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଲଣ୍ଡନରେ 3ଟି ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ ହେଲା। ସେସବୁ ଆଲୋଚନାରୁ ଯାହା ବାହାରିଲା, ତାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଇନ, ମାନେ 1935 ଆଇନର ଆଧାର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଏହି ସମୟରେ ତ ସେଇ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ପୁରସ୍କାର ବା କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଆଉ ପୁନଃ ଚୁକ୍ତି ବା ପୁନା ପ୍ୟାକ୍ଟ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବି ଘଟିଥିଲା ନା? ହଁ, ଏହା ତ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋଡ଼ ଥିଲା ସେତେବେଳେ। 1932ରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରାମସେ ମ୍ୟାକ୍ଡୋନାଲ୍ଡ କମ୍ୟୁନାଲ ଆୱାର୍ଡ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏଥିରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଦଲିତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବି ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଲେ। ମୁସଲମାନ, ଶିଖଙ୍କ ପରେ ଏବେ ଦଳିତ। ହଁ, ଗାନ୍ଧିଜୀ ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜକୁ ଭାଙ୍ଗିବାର ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଭାବିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ପୁନାରା ୟରୱାଡା ଜେଲରେ ଥିଲେ। ସେଇଠି ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଓହୋ। ପରିସ୍ଥିତି ବହୁତ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଗଲା। ଶେଷରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଆଉ ଦଲିତ ନେତା ଡକ୍ଟର B.R. ଆମ୍ବେଡକରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବୁଝାମଣା ହେଲା, ଯାହାକୁ ପୁନା ଚୁକ୍ତି କୁହାଯାଏ। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଲା? ସେଥିରେ ପୃଥକ୍ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ବଦଳରେ ହିନ୍ଦୁ ମିଳିତ ନିର୍ବାଚକ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ହିଁ ଦଲିତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଗଲା। ଏଇ ଘଟଣା ଦେଖଉଛି ଯେ ସେତେବେଳକୁ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ ନୀତି କେତେ ଗଭୀରକୁ ଯାଇସାରିଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ବି ଚାଲିଥିଲା। ବୁଝିଲି। ଏସବୁ ଘଟଣା ପରେ ଆସିଲା 1935ର ଭାରତ ସରକାର ଅଧିନିୟମ। ଏହାକୁ ତ ଅନେକେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ହଁ, ଏକଦମ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1935 ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ବ୍ୟାପକ ଦଲିଲ ଥିଲା। ପ୍ରାୟ 321 ଧାରା ଆଉ 10ଟା ଅନୁସୂଚୀ ଥିଲା ସେଥିରେ। ଏହା ଭାରତରେ ଏକ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ସରକାର ଦିଗରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ। ଆଉ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ନିର୍ମାତାମାନେ ଏହାର ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶାସନିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଧେ ଥିଲା ପ୍ରାଦେଶିକ ସ୍ୱାୟତ୍ତତା। ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରୁ ସେ ଯୋଉ ଡାୟାର୍କି ଥିଲା,
ତାକୁ ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେଇଟା ଗଲା। ହଁ, ଆଉ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚିତ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଶାସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଏଟା 1937ରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଆଉ କଂଗ୍ରେସ ଅନେକ ପ୍ରଦେଶରେ ସରକାର ବି ଗଢ଼ିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କ'ଣ ହେଲା? ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସଂଘ ବା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫେଡେରେସନ ଗଠନ କରିବା। ଏଥିରେ ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରଦେଶ ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସାମିଲ ହେବା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ହେଲା କି? ନା, ହେଇପାରିଲାନି, କାରଣ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଲେନି। ଓହୋ। କିନ୍ତୁ କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ ପାଇଁ ଯେଉଁ 3ଟି ତାଲିକା ତିଆରି କରାଗଲା, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ, ପ୍ରାଦେଶିକ ଆଉ ସମବର୍ତ୍ତୀ, ଫେଡେରାଲ, ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ, କନକରେଣ୍ଟ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଆଜି ବି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଅଛି। ହଁ, 7th ସେଡ୍ୟୁଲରେ। ଏକଦମ। ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ଥିଲା, ଯେମିତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ଡାୟାର୍କି ଲାଗୁ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲାନି। କିଛି ପ୍ରଦେଶରେ 2 ସଦନ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ହେଲା। ମତାଧିକାର ଆହୁରି ଟିକେ ବଢ଼ିଲା, ପ୍ରାୟ 14% ଲୋକ ଭୋଟ ଦେଇପାରିଲେ। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ? ହଁ, ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍ଥାପନା, ଫେଡେରାଲ କୋର୍ଟ, ଯାହା ପରେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟ ହେଲା, ସ୍ଥାପନା 1937ରେ। ବର୍ମାକୁ ଭାରତରୁ ଅଲଗା କରାଗଲା, ଆଉ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ସିନ୍ଧୁକୁ ନୂଆ ପ୍ରଦେଶର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଲା। ବାଃ, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ତ ଏଇଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ 1935 ଆଇନ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସିଧା ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଡ଼କୁ ଗତି କଲା କି ଭାରତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆନ୍ଦୋଳନର ଚାପ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପୁରା ବଦଳିଦେଲା। ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ବ୍ରିଟେନରେ କ୍ଲେମେଣ୍ଟ ଆଟ୍ଲିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ଜିତିଲା, ଯେଉଁମାନେ ଭାରତକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ସପକ୍ଷରେ ଥିଲେ। ଫେବୃଆରୀ 1947ରେ ଆଟ୍ଲି ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଜୁନ୍ 1948 ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରିଟିଶ ଭାରତ ଛାଡ଼ିବେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ର ଦେଶ ବିଭାଜନ ଦାବି ବହୁତ ଜୋର ଧରିସାରିଥିଲା ଆଉ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଦଙ୍ଗା ବି ଲାଗି ରହିଥିଲା। ତେଣୁ ବିଭାଜନକୁ ଏଡ଼ାଇ ହେଲାନି। ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଶେଷରେ ଭାଇସରୟ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ଜୁନ୍ 3, 1947ରେ ସେ ବିଭାଜନ ଯୋଜନା ବା ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ପ୍ଲାନ୍ ଆଣିଲେ। ଏହାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ଦୁହେଁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆଉ ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1947 ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦରେ ପାସ୍ ହେଲା। ଏଇ ଶେଷ ଆଇନଟା ଫାଇନାଲି କ'ଣ କଲା? ଏଇଟା ଅଗଷ୍ଟ 15, 1947କୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ଘୋଷଣା କଲା। ଭାରତକୁ ବିଭାଜନ କରି ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ ନାମକ 2ଟି ସ୍ୱାଧୀନ ଡୋମିନିୟନ ତିଆରି କଲା। ଡୋମିନିୟନ? ହଁ, ମାନେ ସେତେବେଳେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାର୍ବଭୌମ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ। ବ୍ରିଟିଶ କମନୱେଲ୍ଥ ଭିତରେ ଭାଇସରୟ ପଦ ଶେଷ ହେଲା ଆଉ ପ୍ରତି ଡୋମିନିୟନ ପାଇଁ ଜଣେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରହିଲେ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ଏଥିରେ? ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା, ଉଭୟ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଥିଲା, ଆମର 1946ରୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ତିଆରି କରିବାର ଆଉ ବ୍ରିଟିଶ ସଂସଦର ଯେକୌଣସି ଆଇନକୁ, ଏପରିକି ଏଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆଇନକୁ ବି ରଦ କରିଦେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। ଓହୋ, ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା। ହଁ, ଆଉ ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ବି ଶେଷ ହେଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଅପସନ୍ ଦିଆଗଲା, ଭାରତରେ ମିଶ, ପାକିସ୍ତାନରେ ମିଶ, ନହେଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ରୁହ। ଆଉ ଶାସନ କେମିତି ଚାଲିବ? ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ହେବା ଯାଏଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ 1935 ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଶାସନ ଚାଲିବ ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଯଦିଓ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 14-15, 1947 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଶେଷରେ ସେହି କ୍ଷମତା ହସ୍ତାନ୍ତର ହେଲା। ହଁ, ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟିଲା। ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବ୍ୟାଟେନ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାରତୀୟ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ରହିଲେ ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଲେ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଏବେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ସଂସଦ ଭାବେ ବି କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନା ଇତିହାସର ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟକୁ ବୁଝିବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହୋଇଥିବ। ପୁଣି ଦେଖାହେବା। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।